اسلامیہ عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانۂ وجود، مالک رقاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاح لا مقام، سید انس و جاں سرور لالا رخا، مائے خوبا شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ سرخل زہرا جمالا، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، رازدار معوہا شاہد ماتوا، صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ قرآن پاک میں عورتوں کے بارے میں ایک حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے لیے حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگلی عورتوں کی طرح باہر زیب و زینت کے لیے نہ نکلا کرو۔ یہ بات ہم اس لیے لائے کہ محفل گرچہ عورتوں کی نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں بچے ہمارے کیسے خراب ہوئے، ہمارے اندر بے دینی کہاں سے آئی، بے حیائی کہاں سے آئی، اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا اور آپ کے گھر کا ماحول ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اسی بات کے لیے ہم نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ یہاں کوئی عورتوں کی مجلس نہیں ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں، پر اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھیے، قبل اس کے کہ ہم کچھ گفتگو کریں، آپ کچھ عالمی لیول پر کچھ دو چار باتیں سماعت کریں۔ دیکھیے، آج پوری دنیا کی معاشی اگر نظام پہ اگر ہم بات کریں، پوری دنیا کی معاشی نظام کی اگر ہم بات کریں کہ اس کو ہینڈل کون کرتا ہے، تو دو تین فیملی ہے جس کو مکمل معاشی نظام کو چلاتی ہے۔ وہ کون سی فیملی ہے؟ ایک فیملی کا نام روتھس چائلڈ ہے اور ایک ہے راک فیلیر۔ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کی ایک تنظیم ہے، بہت بڑی تنظیم ہے، اس تنظیم کے صرف بڑے بڑے لوگ جو اربوں خربوں پتی ہے وہ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی تنظیم ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے ایلومیناتی، اور دوسری اسی تنظیم کی ایک شاخ ہے جس کا نام ہے فری میسنز۔ فری میسنز یہ ایسی تنظیم ہے جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ فتاوی رضویہ شریف میں جواب لکھتے ہیں کہ یہ ایسی تنظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی شیطانی طاقت ہوتی ہے کہ اگر اس تنظیم کا ایک ممبر ہندوستان کے مشرقی کنارے ہو اور دوسرا مغربی کنارے، تو ایک ممبر کو دوسرے ممبر کی خبر ہوتی ہے۔ اتنی شیطانی طاقت ہوتی ہے اس تنظیم کو۔ وہی موبائل کا دور نہیں تھا جب یہ سوال کیا گیا تھا، مگر ایک آدمی مشرقی کنارے پر ہندوستان کے، دوسرا مغربی کنارے پر ہے، لیکن ایک ممبر کو دوسرے کی پوری خبر ہے۔ یہ یہودی کی کئی تنظیمیں ہیں، ہم دھیرے دھیرے اس پہ بات کریں گے۔ آپ کے سامنے ہم بات یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں باہر کیسے نکلی، ہمارے گھر کا ماحول پراگندہ کیسے ہوا، ہمارے گھر میں بے دینی بے حیائی یہ باتیں ہمارے گھر میں کیسے آئی۔ یاد رکھیے، آپ کے سامنے ایک بہت طاقتور ملک ہے جسے دنیا جانتی ہے، امریکہ۔ 30 40 50 60 70 کی دہائی میں، 1930 سے لے کر 70 تک کی دہائی میں اگر بات کریں تو امریکہ کی جو فیملی ہوتی تھی وہ 3 4 لوگوں پر مشتمل، 3 4 ایک فیملی میں 3 4 لوگ ہوتے تھے،
ایک کتا ہوتا تھا, ایک دو جانور ہوتے تھے, سب کے پاس زمینیں ہوتی تھی, یعنی سب کے سب کسان ہوتے تھے. اس طریقے سے کوئی ایسا سسٹم جو آج امریکہ کو دیکھ رہے ہیں, آج سے 60 70 یا 100 سال پہلے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا امریکہ میں. کسان لوگ تھے, سب کے پاس زمین تھی, 2-4 لوگ ہوتے تھے, ایک کتا ہوتا تھا. یہ لوگ پہلے سے جانوروں سے بہت زیادہ جانوروں کا شوقیہ ہوتے تھے انگریز لوگ. یہی معمول تھا. لیکن یہ جو ہم نے بتایا آپ کو, یہودیوں کی تنظیم روتھس چائلڈ, جب اس نے اپنے معاشی نظام کو بڑھانے کے لیے فیکٹریاں لگائی, فیکٹریاں انہوں نے ڈالی, اور امریکہ کو انہوں نے انڈسٹریز علاقہ بنایا, تو ایسے وقت میں لوگوں کی کمی آئی. اگر امریکہ میں 50 لاکھ لوگ تھے تو 25 لاکھ عورتیں تھیں, 25 لاکھ مرد حضرات تھے, مگر کرے کیا, ضرورت ہے کروڑوں کی. اب کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے ایک تنظیم بنائی, جس تنظیم کا نام رکھا وومن لیبریشن. وومن عورت کے معنی میں جو انگریزی میں لیبریشن, ایک تنظیم بنائی. تنظیم بنانے کے بعد پورے امریکہ میں ایک ہوا کر دیا, ایک ہوا پھیلا دی, ایک زبردستی کی آگ لگا دی. وہ کون سی بات پھیلائی کہ عورتوں کے حقوق عورتوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں, کسی مذہب نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے, لہذا عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے, عورتوں کو کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے, گھروں میں بند رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھیے, عورتوں کا گھروں میں رہنا صرف اسلام کا سسٹم نہیں تھا, دوسرے اور مذاہب کا بھی یہی معاملہ تھا, عیسائیوں کا بھی یہی ماننا تھا. لیکن یہودیوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک سسٹم بنایا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے. فیکٹریاں ڈالی, کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ہے, اس نے ایک تنظیم بنائی. تنظیم بنانے کے بعد پورے امریکہ میں ایک دور چلا دیا, ایک ہوا اڑا دی کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں, عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے, تمام عورتوں کو کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے. ایک آدمی اگر 50 یا 30 یا 10 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے, اگر عورت بھی کام کرے گی تو ایک گھر میں 20,000 روپے ماہانہ آئیں گے. اس طریقے سے لوگوں کو لالچ دیے گئے. یاد رکھیے گا, جب کسی آدمی کو بہت بڑا منافع کرنا رہتا ہے تو وہ طرح طرح کے لالچ سے, ہر بڑے آدمی کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب کسی کمپنی کو بہت کچھ کمانا ہوتا ہے تو وہ فری میں کچھ چیز رکھیں گے آپ کے سامنے, لالچ آپ کے سامنے رکھیں گے کمپنی والے, تاکہ آپ اس جھانسے میں آئے. یاد رکھیے, لالچ ویسی نہیں ہوتی ہے, یہ بہت بری بلا چیز ہے, یہ لالچ بہت بری چیز ہے. یاد رکھیے, لالچ کا جہاں معاملہ آتا ہے اس کے ساتھ ایک نہیں 1000 برائیاں ہوتی ہے. عورتوں نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, مگر ایک سوال ہے کہ اگر عورتیں کام کرنے کے لیے فیکٹریوں میں چلی جائے تو کسی کے یہاں 2 سال کا بچہ ہوگا, کسی کے یہاں 4 سال کا بچہ ہوگا, کسی کے یہاں 5 سال کا بچہ ہوگا. اب کرے کیا, عورتیں فیکٹریوں میں چلی گئی, ماں باپ دونوں کے دونوں فیکٹریوں میں ہیں. ان بچوں کے دیکھ ریکھ, ان بچوں کی دیکھ بھال کون کرے, ان کو تربیت کون دے, ان کو سکھائے کون, ان کی دیکھ ریکھ کون کرے, انہیں کون بتائے کہ کون سی چیز بری ہے کون سی چیز اچھی ہے, انہیں بات کرنے کا طریقہ کون سمجھائے, انہیں بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ کون سمجھائے, انہیں چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ کون سمجھائے, ان کا آخر دیکھ ریکھ کون کرے, گھر میں بچے اکیلے ٹھہرے کیسے. پھر یہودیوں نے ایک دماغ لگایا کہ جب ماں باپ فیکٹریوں میں ہیں تو بچے گھر میں کیا کریں گے. انہوں نے پبلک اسکول کے نام پر اسکول بنوایا, اور جہاں 1 کلاس کی پڑھائی مانی جاتی تھی, اب نرسری کی, LKG کی, UKG اس طرح کی پڑھائیاں شروع ہوئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہودی اپنے اپنے اسکولوں میں بھرنے لگے, ماں باپ کو اپنی کمپنی میں بلا لیے, بچوں کو اسکولوں میں بھر لیے. یاد رکھیے گا, انسان 1 سال کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر تک, یہ جو 7 سال زندگی ہوتی ہے, اس میں انسان کے اندر کاپی کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اسی میں انسان یہودی بھی بنتا ہے, اسی عمر میں انسان مسلمان بھی بنتا ہے, اسی عمر میں انسان عیسائی بھی بنتا ہے, اسی عمر میں انسان کرسچن بھی بنتا ہے, اسی عمر میں انسان اور دوسرے مذاہب میں جاتا ہے. یہی عمر ہے 1 سے 7 سال تک کی عمر. اسی عمر میں انسان بریلوی بھی بنتا ہے, اسی عمر میں انسان وہابی بھی بنتا ہے, اسی عمر میں انسان شیعہ بھی بنتا ہے. اسی عمر میں 1 سے 7 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہت اہم عمر ہوتی ہے. یہودیوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اسکول ایجاد کیا, اسکول بنوائے, ماں باپ کو فیکٹری میں بلوا لیے, اور بچوں کو نرسری اور LKG کی پڑھائی کے نام پر اسکولوں میں بلا لیے. اب ان کے سامنے کون سا دین رکھا جا رہا ہوگا؟ ظاہر ہے اسکول یہودیوں کا ہے, پڑھانے والے یہودیوں کے طرز پر ہے. آپ کے بچوں کو کوئی دین تو نہیں سکھایا جائے گا, آپ کے بچوں کو کوئی قرآن تو نہیں دیا جائے گا, آپ کے بچوں کو دین اسلام کے اوقاف اور رموز سے واقف تو نہیں کرائے جائیں گے, آپ کے بچوں کو دین کی باریکیاں تو نہیں بتلائی جائے گی, آپ کے بچوں کو چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسی بات کرنی چاہیے یہ تو
नहीं सिखाया जाएगा। जाहिर है एक साजिश थी, औरतें मर्द सब के सब बाहर निकले घरों से, बच्चे भी घर से बाहर निकले। अब कोई बच्चा अपने बाप का नहीं, कोई बच्चा अपनी माँ का नहीं। याद रखिए, सोचने वाली बात है। मौलाए कायनात ने बच्चों की तरबियत के बारे में एक बातें बताई। बच्चों की तरबियत के 3 दर्जे होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। 1 से 7 साल तक तरबियत का मामला अलग है, फिर 8 से 15 साल तक तरबियत का तरीका अलग है, फिर 16 से 21 साल तक तरबियत का मामला अलग है। ये 7 तरीके से 21 साल तक बच्चे की तरबियत अलग अलग अंदाज में की जाती है। मौला कायनात फरमाते हैं, जब बच्चे की उम्र 7 साल तक हो तो उनको अपना दोस्त बनाकर रखो, उनके साथ खूब मोहब्बत करो, उनसे खूब प्यार करो, उन्हें अपने गोद में बैठाओ, सो तो अपने सीने पे बैठाओ, हर तरह उनके साथ प्यार से पेश आया करो, उनके साथ खेलो, बच्चा बनकर बच्चे के साथ खेलो। मौला कायनात ने 7 साल तक की तरबियत का ये मामला बताया। फिर बताया, आप फरमाते हैं कि 8 साल से 15 साल तक उनके साथ इस तरीके से पेश आओ कि उनके साथ ज्यादा छिड़को नहीं, उनके साथ उनके सर पे किसी तरह का लोड मत डालो। आपके घर में कोई परेशानी हो, आप तिजारत कर रहे हैं, कोई बड़ा नुकसान हो गया, 8 साल से 15 साल की उम्र तक इस बच्चे के ध्यान में टेंशन नहीं डालना है। इन्हें दुनिया जहान अपनी परेशानियां इनके साथ शेयर नहीं करनी है, इनको बस खुश रखना है। आपको इनको नमाज रोजा इन तमाम चीजों की तरबियत अब देनी है। एक दूसरे के साथ कैसे मिलना जुलना है, ये तमाम बातें 15 साल की उम्र तक। फिर 16 से 21 साल के बारे में मौला कायनात फरमाते हैं, जब उम्र 16 साल हो जाए तो 21 साल तक उन बच्चों को अपनी तिजारत में शामिल करना है और उन्हें हर नफा नुकसान के बारे में बताना है, हर छोटी बड़ी चीज उनसे शेयर करनी है और हर तरह के मशवरे अपने बच्चों से करना है। और उनकी एक इज्जत होती है, उनकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचानी है। याद रखिए, होता क्या है, बच्चा जो ही 18 साल का होता है माँ बाप का दुश्मन हो जाता है। आपको ये बात समझ में आएगी नहीं कि ये कौन सी बात हो गई, मेरा बेटा मेरा दुश्मन कैसे हो जाता है। मैं आपको बताऊं आपका बेटा कैसे दुश्मन होता है। याद रखिए, आपने स्कूल में पढ़ने के लिए दिया, जब छोटा था तब आपके साथ मोहब्बत का मामला अपनी जगह है, लेकिन जब आपने स्कूल में दिया, कुछ उसके दोस्त आवाम हुए, कुछ वो गाने सुनने लगे, कुछ फिल्में देखने लगे या कुछ क्रिकेट देखने लग गए, तो ऐसी सूरत में किसी क्रिकेटर को अपना दोस्त बना लिया, किसी फनकार को, किसी अदाकार को, किसी फिल्मी एक्टर को अपना बना लिया। ऐसी सूरत में होता क्या है कि माँ बाप देश में चौथे नंबर पर आ जाते हैं। उनका सबसे पहला दोस्त, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला उनका अपना दोस्त होता है। फिर उसके बाद उनके असातिज़ा आ जाते हैं, फिर उनके बाद उनके टीचर आ जाते हैं, फिर उनके बाद कोई क्रिकेटर आ जाता है, कोई फिल्मी अदाकार आ जाता है। माँ बाप से जो मोहब्बत का दर्जा है वो इन लोगों के बाद आता है। यही दुश्मनी है। वो दुश्मनी कौन सी है? ये आप अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, गुरु की सोहबत में नहीं जाना है, आपको ये चीज नहीं करनी है। यही है, यही दुश्मनी है कि आप अपने बच्चों की जज्बात के दुश्मन बन जाते हैं, आप अपनी बच्चों की ख्वाहिशात के दुश्मन बन जाते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त के दुश्मन बन जाते हैं। फिर होता क्या है कि बच्चा आपका दुश्मन हो जाता है। इस वजह से दुश्मन हो जाता है, वो जिस वजह से दुश्मन होता है, दुश्मन इस वजह से होता है कि आप उनको दोस्तों से रोकते हैं, जो दोस्त उनका दोस्त है, जो दोस्त उनका मोहब्बती है, आप उनसे रोकते हैं, बेटा आपका दुश्मन होने लगता है। आप उनको तरबियत की बातें करते हैं, बेटा लेने को तैयार नहीं, वो आपको दुश्मन समझने लगता है, वो चिड़चिड़ाता है, फिर तू मैं होती है, कहीं ना कहीं घर का माहौल खराब होता है। ये जो दिक्कतें आ रही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि जिस वक्त हमको ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत को लेकर, हमें सही उम्र पता ही नहीं है कि हमें कब अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उनके अंदर सरकशी आ जाती है, जब उनके अंदर बुराई आ जाती है, जब उनके अंदर बेहयाई आ जाती है, तब आप सोचते हैं, तब आप अपने बच्चों को रोकते हैं। मगर याद रखिए, ऐसे वक्त में हाथ से काफी दूर निकल चुके होते हैं बच्चे। आपका बहुत कुछ फिर आपके हाथ में रह नहीं जाता है। इस तरीके से यहूदियों ने बड़ी साजिश के साथ, मगर याद रखिए, जब यहूदियों ने ये तंजीम बनाई थी वोमेन लिबरेशन के नाम पर, औरतों की आजादी के नाम पर इन लोगों ने नारे लगवाए, तो सबसे पहले जिस मजहब की औरतें शिकार हुई वो ईसाई मजहब है। आज तारीख शाहिद है, हमारे नौजवान दाढ़ी काट लेते हैं, मगर जो यहूदी हजरात से जाके देखो, जो पक्का यहूदी है एक भी दाढ़ी नहीं काटता, क्योंकि उसका मजहब दाढ़ी काटने की इजाजत दे ही नहीं रहा है। वो दूसरे लोग ईसाई क्रिश्चियन है, वो ईसाई है जो यहूदी काटते हैं। यहूदियों ने दाढ़ी काट के लोगों को बतला दिया, यहूदियों ने अपने औरतों को घर से बाहर करके लोगों को बतलाया कि औरतों के हक इसमें है कि औरतों को बाहर निकलने दिया जाए, औरतों को नौकरी करने दिया जाए। जब इस तरह के मामला यहूदियों ने निकाले,
ईसाई औरतों ने सबसे पहले कबूल किया। फिर हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद यहूदियों ने अपनी औरतों को घर में समेट लिया। ये दाढ़ी काट रहे थे, ये दाढ़ी मुड़ा रहे थे, कुछ दिनों के बाद इसने दाढ़ी छोड़ दी। फिर ये ईसाई इन चीजों को लेकर आज तक पकड़े हुए हैं, और ईसाइयों के बाद धीरे धीरे दुनिया में जितने मज़ाहिब है वो सारे मज़ाहिब वाली बुराइयों को ले लिए, सबकी औरतें बाहर आ रही है। यहूदी औरत आज भी बुर्का पहनती है, इनकी औरत आज भी घरों में रहती है। आप देखिए जो हकीकत में यहूदी है, इनके यहाँ आज भी पर्दे का मामला है। इन्होंने एक चाल चली कि अपनी औरतों के जरिए इन्होंने तमाम औरतों में एक दिलचस्पी डाली। जब तमाम औरतें नंगी हो गई, जब छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गई औरतें, यहूदियों ने अपनी औरतों को घर में समेट लिया। ईसाई औरतों ने कबूल कर लिया, मुस्लिम औरतों ने कबूल कर लिया। मुस्लिम बच्चे हमारे खराब हो गए। आप मानेंगे इस मुबारक के दौर में जो रूथिस जायद एक ऐसी फैमिली है जो पूरी दुनिया के मार्च को, जो पूरी दुनिया की तजारत को कंट्रोल करती है। ये फैमिली, इस फैमिली के बच्चे को जब तक 20 साल 21 साल उम्र ना हो जाए, इनको पता भी नहीं चलता मोबाइल किसे कहते हैं। आप कैसे मानेंगे इस बात को? मानने को कभी तैयार नहीं होंगे। ये छोटा बच्चा हमारा 2 साल का होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है। 4 साल का बच्चा है, उसे जो है आप मोटू पतलू के नाम पर कोई गेम खेलने दे देते हैं, बच्चों को आप कार्टून देखने देते हैं। याद रखिएगा, जिस दज्जाल के बारे में हदीस में बातें आई है, उस दज्जाल की अगर हम बात करें, इन कार्टूनों के जरिए हमारे बच्चों के दिलो दिमाग को खराब किया जाता है। आपके बच्चे बचपन में खराब होते हैं। कोई भी लड़का जवान में खराब नहीं होता। जिसका बचपन ठीक होता है उसकी जवानी भी ठीक होती, बुढ़ापा भी अच्छा होता है। बचपन जिसका बिगड़ गया, जवानी भी बिगड़ेगी, बुढ़ापा भी खराब होगा। आप समझ रहे हैं? आप यहूदी हजरात ने बड़ी चाल चली है। वो कार्टून के नाम पर बच्चों के दिमाग में देखिए, एक कार्टून आया था जिसमें यह था कि एक आंख से काना आदमी को ताकतवर और हीरो दिखाया जाता है। वो बच्चे उस काना आदमी, अंधा आदमी का, उस काना आदमी का फ्रेंड हो जाते हैं बच्चे, यानी चाहने वाले हो जाते हैं बच्चे, उसको ताकतवर समझते हैं बच्चे। ये एक आंख से काना आदमी कौन है सब जानते हैं। वो एक आंख से काना आदमी जो दुनिया में आने वाला है वो दज्जाल है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। तमाम बच्चों के दिलों में इस तरीके से कार्टून बनाएंगे। यहूदियों की एक साजिश होती है, याद रखिएगा। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता है यहूदियों का नबी कौन है? यहूदियों का नबी अपनी जगह जो है, जो मानती है, उनको हम भी नबी मानते हैं। हम तमाम अंबिया किराम को अपना पेशवा मानते हैं, हम मानते हैं। मगर यहूदियों की एक साजिशी नबी है जिसे आप टीवी और मीडिया के रूप में देखते हैं। याद रखिए, तमाम बच्चों के दिलो दिमाग को जो बदलती है वो है टीवी। वो टीवी है। जब अमेरिका में इलेक्शन होता है तो उससे पहले कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कार्टून के जरिए ये बातें बता दी जाती है। लोग समझ रहे कार्टून है, मगर वो कार्टून नहीं होता जनाब। वो कार्टून नहीं, वो वीडियो आम नहीं होती है। वो इंसान के दिलो दिमाग को बदलकर एक पहले से बेहतरीन दे दिया जाता है। लोग समझते ये मजाक है, मजाक नहीं था। जब हिलरी क्लिंटन और इससे पहले जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वो उसका जब मामला था, जब वो जीता था, डोनाल्ड ट्रंप जब वो जीता था, तो उसके इलेक्शन से पहले ही एक कार्टून बन गया था, एक वीडियो बन गई थी जिसमें वो लड़की औरत हारती है, ये जीत जाता है। लोग समझ रहे कि ये मजाक है। मजाक नहीं, यहूदियों की एक साजिश होती है कि जब उनको दुनिया में कुछ करना होता है तो पहले वो कार्टून के जरिए वो दुनिया में सारी बातें बता देता है कि दुनिया में ये होने वाला है। उनके अपने लोग होशियार हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक बड़ी मिसाल रखूं, इस मिसाल के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा कि यहूदी कार्टून और वीडियो के जरिए हमारे दिमाग को किस तरीके से भोजन करते हैं और ये अपने लोगों को कैसे पैगाम पहुंचाते हैं। आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से बहुत पहले एक वीडियो आई थी, कोरोना वायरस ही के नाम पर एक अलग नाम पर एक वीडियो आई थी जिसमें लॉकडाउन भी होता है, जिसमें सारी चीजें, हवाई जमीनी यात्रा सब कुछ बंद होता है, लोग खाने पीने के लाले होते हैं। और ये जो वीडियो बन के आती है, फिल्म कितने साल पहले आती है? 2009 में 3 में ये मूवी आती है, यानी 10 साल 11 साल 15 साल पहले आ जाती है। वो सब के सब होशियार हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान की बात करें, पहले हमें पता नहीं था, हम समझ रहे थे कि बिग बॉस कोई खाने पीने की चीज है, लेकिन पता चला कि नहीं, ये कोई कॉमेडी शो है जिसमें लोग 3-3 महीना के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं एक्टर लोग, और उसमें बंद होकर नाटक और मजाक करते हैं। 3 महीना एक ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, फिर अंदर से बाहर नहीं जाते हैं। 3 महीना एक ही कमरे में रहना बड़ी बात है। हम 10 दिन के लिए एहतिकाफ में बैठते हैं। इस्लाम ने हमें क्या इजाजत दिया कि 10 दिन अगर कोई मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे तो उसे 2 हज 2 उम्रे का सवाब। मतलब यह है कि किसी आदमी का खलवत नशी होना, तन्हाई में होना बड़ा मुश्किल है, मगर लोग 3-3 महीने के लिए बंद हो रहे हैं। किसी को कोई मुश्किल नहीं। एक शो
चला हिंदुस्तान में बिग बॉस के नाम पर, लोग 3-6 महीने के लिए बंद है, एक ही फैमिली बनकर है, सब में उसमें बेहयाइयां होती है, लोग मजाक करते हैं, नाटक करते हैं, दुनिया जहान की हर तरह की बेहयाई होती है। ये लॉकडाउन से पहले ये शो चला, ये तमाम लोगों को अपने लोगों को एक सबक दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी सबको घरों में रहने की तो इस तरीके से आपको रहना होगा। ये दिमाग दिया गया पहले, ये सबके सामने मैसेज दिया गया इस शो के जरिए कि ऐसा कभी दुनिया में अगर इस तरह की कोई तारीख आ गई कि घरों में रहना पड़े तो तुम इस तरीके से जिंदगी गुजारना। यहूदी इस तरीके से शो ये यहूदी करवाते हैं, इस तरीके से मूवी, इस तरीके से फिल्में, इस तरीके से वीडियोज यहूदी बनवाते हैं और अपने लोगों को खबर हो जाती है कि अब हमारे लिए ये मैसेज है, अब हमें अपना गन्ना स्टॉक करना चाहिए, अब हमें अपने घर परिवार को मजबूत करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि 3 महीने के लिए हमें घर में बंद होना पड़े। इस तरीके से ये लोग फिल्मों के जरिए, वीडियोस के जरिए अपने लोगों को एक्टिव करते हैं और मुसलमान है बेचारे जिन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं होती है। लॉकडाउन हुआ, कितनी परेशानी हुई, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई कौम हुई तो वो मुस्लिम कौम हुई, क्योंकि इस कौम में बेदारी की बिल्कुल भी कोई भी परवाह नहीं है। ये सबसे ज्यादा सोई हुई कौम है, जो कौम बेदारी के नाम पर 1 नंबर पे आज से 1450 साल पहले आती थी, वो कौम आज बेदारी के नाम पर सबसे नीचे आ गई है। इसकी वजह यही है, यहूदी वो कौम है जो अपनी कौम को फिल्मों के जरिए, कार्टून के जरिए, वीडियोस के जरिए, यानी टीवी और मीडिया के जरिए अपने कौम को मुतनब्बे करती है। हमारे पास अपना मजहब बताने के लिए, हमारे पास अपने दीन के औकाफ और उमूद, अपने दीन के मामलात, इस्लामियात, अखलाकियात को समझाने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है। लोग फतवेबाजी में उतर आए, ये जायज है, ये नाजायज है। भाई इसका एक अलग मफहूम है जिसपे हम कभी बात करेंगे कि कौन किस तरह का फोटो आप कर सकते हैं, खिंचवा सकते हैं, कैसी वीडियो आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसमें इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। तो हमारे अंदर जो बुराई आई यहूदियों की साजिश को अपनाने की वजह से, हम यहूदियों की साजिश में फंस गए। हमने अपनी औरतों को बाहर निकालने की कोशिश की, हम भी नौकरी करने लगे, हमारी औरतें नौकरी करने लगी, बच्चों का कोई मामला नहीं हुआ, बच्चे भी हमारे खराब होने लगे। हम अपने बच्चों को स्कूल में दे दिए, अब स्कूल में कौन से दीन की पढ़ाई हो रही है, किस कुरान की बात हो रही है, किस शरीयत इस्लामिया की बात हो रही है, किसी की नहीं। स्कूल वह है जो यहूदी टीचर है, अगर यहूदी टीचर नहीं है तो टीचर वह है जो यहूदियों के तर्ज़े अमल पर अपने आप को रखता है। अब ऐसा आदमी जब आपके बच्चों को पढ़ाएगा वो कोई दीन की तालीम तो नहीं देगा आपके बच्चों को, किसी इस्लाम की तालीम तो नहीं देगा आपके बच्चों को, जाहिर है वो आपके बच्चों को गुमराह करेगा, वो आपके बच्चों को यहूदी ही तालीम देगा, वो आपके बच्चों को खराब करेगा। आज हमारे बच्चे नौजवान खराब है, इसकी वजह हम आज चाहते हैं हमारे नौजवान सुधर जाए, नहीं जनाब। हमने बताया ना, मौला कायनात ने बताया कि 1 से 7 साल तक अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी है, फिर 8 साल से 15 साल तक उनके दिमाग को टेंशन से दूर रखना है, वरना आपका बच्चा इतना पतला, इतना दुबला होगा। इसकी वजह क्या है? ये जो बच्चे कमजोर होते हैं इसकी वजह यही है कि जिस उम्र में इसको टेंशन नहीं देना चाहिए उस उम्र में हम बच्चे बाप जरूर बन जाते हैं, पर हमें तरबियत के कोई तरीके नहीं आते हैं, हमने इस्लाम सीखा नहीं सही से। इसकी वजह क्या होती है? हम अपने बच्चों को गलत वक्त पे गलत डिसीजन में डाल देते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को टेंशन वाली बात देनी है तो आप 16 साल से 21 साल तक इस उम्र में दीजिए, आप इन्हें हर तरह के मामलात में शरीक करें, आप इनसे अच्छा बुरा हर तरह। मगर हाँ, मौला कायनात ने फरमाया है कि बच्चे की एक इज्जत होती है, उनकी एक इज्जत नफ्स है। आप उनसे तू मैं करके बात ना किया करें। जब कोई बच्चा आपसे बात करे आप उनकी भी सुने, आपका बच्चा है, आप उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे, उनको गुस्सा आएगा, वो आपसे लड़ने झगड़ने पे आएगा। याद रखिए, उनकी एक शख्सियत है, बच्चे की भी अपनी इज्जत है। उन्हें 4 लोगों के बीच में डालेंगे, उनको तकलीफ पहुंचेगी, वो आपका दुश्मन ठहरेगा। नहीं होगा तो कम से कम आपकी इज्जत कम हो जाएगी, बाप अगर चाहे मगर इज्जत कम हो जाएगी, लोगों के सामने कुछ कहेंगे तो। बच्चों की तरबियत को लेकर हम लोग बहुत कमजोर हैं। जब हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते हैं, फिर नौजवान होने के बाद हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे बचपन में बिगड़ गए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। अपने बच्चों की सही तरबियत करें। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ वो है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अपने भाई, अपने बच्चों, अपने बेटों की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए। हमें मज़हब इस्लाम से, उलमा से सबसे ज्यादा जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में किसी तरह की कोई लज्जिश भी हो, हम इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह, हमने कहा ना कि ये जो तंजीमी मामलात है यहूदियों की, ये साजिश चीजों पे इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक बात चलेगी। और इसमें कहीं ना कहीं इस्लाम जो इस लपेट में आ गया है, इससे हम लोगों को निकलने की जरूरत है। हम समझ रहे हैं कि शायद हम किसी बूढ़े को नमाजी बना देंगे, हम किसी नौजवान को दाढ़ी रखने पे आमादा कर देंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये सबक, ये आपके घर की बात है,
یہ گھر سے ماحول اگر ہے، ایک مولانا کچھ نہیں کر سکتا، ایک مفتی صاحب کچھ نہیں کر سکتا آپ کے بچوں کو. آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. جس گھر میں ہم کہتے ہیں نا بھائی بہت جگہوں پہ کیا سسٹم ہے پتہ ہے، ایک ہوتی ہے مسجد اور ایک ہے مسجد بیت. مسجد بیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے دیکھا ہے، ہم ہریدوار رہتے تھے، وہاں پہ ایک فیملی ہے، اس فیملی کا سسٹم کیا ہے کہ وہ جتنے لوگ ہیں راؤ برادری، برادری جیسا آپ کے یہاں ہے نا ملک ہے، یہ ہے وہ، ہمیں تو پتا نہیں ہے، وہاں پہ تیلی جھوجا اس طریقے سے الگ الگ فیملی ہوتی ہے. اس برادری میں کیا ہے کہ بڑے زیادہ مطلب پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے یہاں کیا ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، مکان بنواتے ہیں، تو جہاں لیٹرین روم، باتھ روم، رہنے سہنے کے لیے اے سی والے کمرے، لائبریری وغیرہ ساری چیز جہاں بناتے ہیں، وہاں ساتھ میں ایک مسجد بیت بناتے ہیں، گھر کی مسجد. گھر کی مسجد کا کیا ہے کہ وہاں اگر کبھی رہے خود نماز پڑھ لیے، عورتیں وہاں نماز پڑھ رہی ہے، بچے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، گھر سے ایک ماحول مل رہا ہے، گھر سے ایک سبق مل رہا ہے کہ ہمارے دین میں نماز بھی کوئی چیز ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے. ایک گھر میں اگر آپ نے یہ بتایا ہے جس کے یہاں باتھ روم نہیں ہے، پاخانہ کرنے کے لیے لیٹرین نہیں ہے، تو وہ گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے، بچے باہر جاتے ہیں نا، ان کی یہاں یہی سسٹم ہے، ان کو بتایا ہی گیا ہے. مگر شہروں میں کیا ہے کہ لیٹرین روم ہے تو اس کے لیے بچے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں قضائے حاجت کے لیے اس چیز کا سہارا لینا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ گھر میں جو ماحول دیں گے وہ ہوتا ہے. جہاں آپ اتنی ساری چیزیں کرتے ہیں نا، وہاں 2 گز زمین اور بڑھا کر آپ مسجد بیت بھی تیار کریں، جس میں 4 لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے صحیح، نماز کے لیے کوئی جگہ خاص کر لیں. اس سے عورتوں میں بھی نماز کا ایک جذبہ ہوگا، بچوں میں بھی ہوگا. دین اسی کا نام ہے جناب، یہی سے بچوں میں دین آئے گا. آپ چاہیں گے کہ کسی مولانا آپ کے بچوں کو سنا دے، نہیں، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے. آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اتنا کچھ انتظام کر رہے ہیں، وہاں 2 گز زمین اور بڑھا کر آپ ایک مسجد بیت کا انتظام کریں. بچے جب چھوٹے ہوں گے تب دیکھیں گے یہ کیا، اچھا یہ اسے مسجد کہتے ہیں، اسے گھر کی مسجد کہتے ہیں، مسجد بیت ہے. اچھا ہمارے دین میں مذہب میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. اس طریقے سے نماز پڑھنے کا، اچھا مائیں بھی نماز پڑھتی ہے، بہنیں بھی پڑھتی ہیں، ابو بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. یہ گھر کے ماحول کی بات ہے جناب. یہ گھر میں جہاں اتنی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، لائبریری اور پارک اور کیا کیا پتہ نہیں انسان، تو جہاں اتنی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، اتنے سارے کمروں کا انتظام، ایک کمرہ چھوٹا سا اور بھی بن جائے مسجد بیت کے نام پر، پھر آپ کے گھر کا ماحول انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. بہرحال بولنے میں کسی طرح کی کوئی لفظ ہوئی ہو تو سبھی حضرات ہمارے ساتھ استغفار کریں. لہجہ برا لگا ہو تو ہم پیش کی معذرت چاہتے ہیں، استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا. اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا. نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے.